مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأمته وذريته سيولي الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا سي عبد القادر الجيلاني سيولي الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور. ثم إلى روم Bapak Iyid Effendi bin Sumarta. Summa ila room Bapak Sumarta bin Inggar. Summa ila room Bapak Amim bin Raksa Endo. Summa ila room Bapak Maskina bin Suparta. Summa ila room Bapak Qasim bin Hamim. Summa ila room Bapak Nano bin Hamim. Summa ila room Bapak Hailani bin Hamim. Summa ila room Bapak Totorianto bin Hamim. Summa ila room Ibu Sutini binti Hamim. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masarikil ardi ila magharibiha bariha khususan ila abana wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wal masayina wa satidatina wa liman istamana ghaura bisababi sayulillahu lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا وطائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقنون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نتركهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر وننكس في الخلق أفلا يوقنون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله
داعية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إلا واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
يعلمون له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة.
حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه من العلماء العاملين والأولياء والصالحين ومن تبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ولأرواح والدينا من آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع أهلنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد خصوصا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى هذا المجلس تعليم الأمين أن الله يتغشنا ويتغشهم بالرحمة والمغفرة وأموات منهم يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا حسن الخاتمة بتلك النيات لكل نية صالحة وعلى كما نوى به سلف الصالح بجاه النبي وسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه المصطفى وصحبه والآل فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خصنا بحبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين معاشر الفضلاء والكرماء ومعاشر الزعماء والفضلاء ومعاشر الحاضرين والحاضرات أيها الإخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua RT 08 beserta Ketua Majelis Ta'lim Al-Amin dan juga para orang tua, para sesepuh yang sama kita cintai, kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa ada dalam limpah curahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa dijaga dan diistiqamahkan dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Bil khusus malam hari ini yang menjadi tempat kita ta'lim yaitu Bapak Teddy beserta keluarga besar beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan diterima oleh Allah dan jadi amal nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir menjadi tambahan nilai kemuliaan kita di kehadiran kita di tempat ini malam hari ini dengan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah fa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai dengan sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sempurnakan dengan ungkapan salawat salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di kediaman sahibul bait, sahibul hajat Bapak Teddy dan keluarga beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan inilah yang menjadikan sebab kita dijaga, diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan oleh Allah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dunya qabla al-akhirah. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih di suasana tahun baru. Hari tanggal berapa? 2. Baru kemarin berarti ya. Berarti alhamdulillah masih suasana tahun baru. Jadi kita temanya tausiahnya seputaran dan sekitaran tahun. Emang bisa. Emang ada ceramah temanya tahun baru? Ada ya? Nah, siapa di dalamnya waktu ya? BRT ya? Oh, Masya Allah. Kurang berani saya mau BRT pada Pak RT masalahnya. Kalian kayaknya senyum semua dari tadi, kayaknya curiga saya, kayaknya bahagia bener. Emang ada apa sih? Tahun baru katanya cair katanya. Iya Pak RT cair ya berarti. Alhamdulillah. Pantesan dari tadi senyum baik kemudian ya. Memang semudah itu kalian bahagia ya. Ada duit senang, nggak ada duit senang. Senang. Ya Allah, saya mau terusin ta'lim tapi takutnya kurang nyambung. Jadi kita saja ya, sembarangan aja ya, asal-asalan aja ya. Tapi asal-asalannya saya tetap mikir pasti udah ujung-ujungnya ya. Jadi kan biasanya kalau tahun baru ini kan kalian kan nulis tuh di lini-lini media massa masing-masing kan, di tahun yang baru resolusi kalau bahasa orang sekarang. Apa resolusinya? Semoga menjadi manusia yang lebih ya kan ya, semoga menjadi lebih baik, rumah lebih baik, mobil lebih baik, penghasilan itu kemaruk namanya. Ya, semuanya lebih baik. Memang idealnya kita kan harusnya seperti itu ya. Makin tambah umur, harusnya makin menjadi orang yang lebih baik. Makin diberi kesempatan oleh Allah, harusnya terus berusaha dan terus berubah, dan perubahan itu adalah ke arah yang lebih baik. Nah, persoalannya yang harus kita lebih baik itu di sisi mana? Ya kan, itu kan persoalannya ya. Kita mau jadi orang yang lebih baik, tapi untuk menjadi lebih baik tuh yang harus kita baiki yang mana?
Yang harus kita lebih baik yang mana? Nah itu yang malam hari ini kita kaji insyaallah. Ya. Dinukil dari kitab Hilyatul Auliya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nu'aim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi kitab Hilyatul Auliya ini kitab biografinya para aulia sampai kemudian para sahabat Nabi. Baru kemudian di situ nanti ada nasihat-nasihat mereka ditulis oleh seorang ulama besar mu'arrikh, yaitu Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau menukil perkataan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang kita tahu Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kata beliau, khiyarukum, sebaik-baik kalian, artinya orang yang pengen lebih baik tadi itu yang paling baik yang mana? Beliau nyebut 3 kriterianya. Jadi bila di 3 nih kita menjadi lebih baik, berarti benar kita jadi orang yang lebih baik. Tapi bila di 3 nih dari tahun ke tahun kita nggak jadi berubah lebih baik, berarti kita belum jadi orang yang lebih baik, ya kan? Tadi kan tulisannya ya semoga menjadi lebih. Nah 3 nih cek pintar. Ya, siapa yang ngomong? Sahabat Nabi yang amat dekat dengan Rasulullah, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah seorang qari'nya Nabi. Jadi termasuk sahabat yang punya bacaan Quran yang bagus dan suara yang bagus. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu ditimpa kesedihan, Nabi ngerjakan 2. Kalau nggak sholat sunnah, Nabi baca Quran, atau Nabi minta dibacakan Al-Quran. Nah ini bisa kita contoh nih. Kalau kita lagi puyeng bener, ya, lagi sumpek, lagi mumet, lagi mumet, lagi ruwet, ya itu sudah komplit deh tuh. Sumpek, mumet, ruwet, maka Nabi kemudian melakukan liar tuh apa? Pusing ya, pusing. Biasanya kalian pusingnya kenapa? Nggak jauh-jauh ya Pak RT. Iya kata Pak RT, BLT udah cair. Apalagi yang liar? Sebelum duitnya cair, anggarannya udah habis. Ya, duitnya belum ada, anggarannya sudah habis. Jadi Rasulullah tuh kalau sedih, beliau kalau nggak sholat sunnah baca Quran, atau kalau nggak minta dibaca. Nah salah satu yang dipanggil oleh Nabi kalau Nabi pengen dengar bacaan Al-Quran tuh kalau nggak Sayyidina Hasan bin Sabit adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya boleh dipraktekkan di rumah. Kalau lagi sumpek, lagi kemudian pikiran gak karuan, panggil anak. Ya, bapak berbaring, tolong nak bacakan Yasin 3 kali. Insya Allah selesai pusingnya, puyengnya selesai. Iya benar ini. Ya. Jadi kita baring, dengarkan, anak suruh bacakan ya Yasin ya. Kemudian kalau kurang puas juga panggil tetang, suruh tahlil. Masya Allah ya. Jadi Quran atau sholat sunnah. Nah Abdullah bin Mas'ud inilah yang kemudian di perang Badar membunuh Abu Jahal. Jadi ketika perang Badar itu yang memotong lehernya Abu Jahal itu adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini secara fisik dikatakan kalau dijejer beliau dengan pedang, tinggian pedang daripada beliau. Ya kebayang nggak berarti? Ya, jadi kalau beliau itu berdiri, pedang didirikan di samping beliau, itu tinggian pedang dari beliau, dari badannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Berarti beliau maaf ya bahasanya pendek kan, tapi semangatnya luar biasa. Beda bener sama kalian, badan doang gede, semangat. Iya, insya Allah gede. Yo kalau nggak gede digede-gedein lah ya semangatnya kemudian. Jadi Abdullah bin Mas'ud tuh kecil orangnya, tapi begitu di perang Badar itu ketika melihat Abu Jahal tuh kayak anak panah yang lepas dari busurnya ngejar Abu Jahal tuh kemudian
Akhirnya didudukin Abu Jahal tuh di dadanya. Ini cerita dikit dulu ya. Kalau nggak sempat isinya ya nggak apa-apa, pulang kita, tenang aja dari masalah. Kemudian, tapi kayaknya kalau di rumah begini kan biasanya makan ya. Ya, tahu Allah alam nih. Makan apa nggak kira-kira? Makan nggak kira-kira Pak RT? Ngopi doang. Wah, kalau ngopi doang di aula juga sama. Kalau ngopi doang di aula juga sama. Yo, setidak-tidaknya ustadznya lah bawa besekan ya, paling tidak. Ya. Cair. Yuk, jadi pas kemudian Abu Jahal itu pedangnya sudah jatuh dari kudanya. Abu Jahal itu ditindihin di atas dadanya gini, kemudian ditindihin. Apa bahasanya? Yo, kayak biasanya perang-perang tuh kan kalau sudah jatuh kan dinaikin di dada gitu kan, dinaikin. Tahu nggak apa yang terjadi? Pakai goloknya Abdullah bin Mas'ud mau ngegorok leher Abu Jahal itu nggak mempan, Pak. Nggak kena, apa namanya? Kalau iya nggak mempan, kebal ya bahasanya. Ya. Tahu kebal apa nggak? Pokoknya nggak mempan. Jadi begitu Abdullah bin Mas'ud mau memotong leher Abu Jahal itu dengan pedangnya Abdullah bin Mas'ud nggak mempan. Ketawa Abu Jahal di bawah tuh. Jadi yang kebal-kebal tuh nggak usah ngoyo. Abu Jahal dah duluan sudah. Abu Jahal dah duluan. Yuk kalian ketinggalan zaman. Diketawain sama Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Dasar kemudian sahabat Muhammad bawa perang bawa golok tumpul. Dikatain gitu. Perang bawa golok tumpul. Kalau mau motong leherku, kata Abu Jahal, pakai golokku. Jadi kalau pakai golok yang lain nggak bisa. Tapi motong lehernya Abu Jahal pakai goloknya Abu Jahal sendiri. Diambil sama Abdullah bin Mas'ud, dipotong. Kata Abdullah bin Mas'ud kemudian, ini terakhir nih. Mau ngomong apa? Mau nitip pesan apa? Mau wasiat apa? Apa kata Abu Jahal? Bilang kepada Muhammad sahabatmu, jangankan hidup, sampai mati aku tetap memusuhi dia. Abu Jahal luar biasa. Itu nanti kepalanya dibawa ke hadapan Rasulullah, kemudian jadi kalau ada orang musuhan sampai mati, mirip Abu. Saya nggak mau, pokoknya teguran sama dia, jangankan hidup sampai mati saya nggak mau. Iya, Abu Jahal dah dulu, ketinggalan deh. Ya, ada yang model begitu. Iya, watak-wataknya Abu Jahal. Dipenggal lehernya, dibawa ke hadapan Rasulullah, diceritakan, ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, sebelum Abu Jahal meninggal dia ngomong, katakan kepada Muhammad, jangankan hidup, mati pun kemudian aku akan memusuhi Muhammad. Apa sabdanya Rasulullah? Fir'auni akbar min Fir'auni Musa. Fir'aunnya aku lebih hebat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Jadi Abu Jahal ini Fir'aunnya di zaman Nabi Muhammad. Kata Nabi, lebih lagi Fir'aunnya zamanku yakni Abu Jahal daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa begitu tenggelam di Lautan Merah, tenggelam muncul, itu terakhir mau tobat Fir'aun itu. Tapi Abu Jahal buru-buru tobat, malah sampai mati nantangin. Maka kata Nabi, Fir'auni akbar min Fir'auni Musa. Fir'aunnya aku lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Musa. Siapa itu? Sayyidina Abdullah bin Mas. Nah, ini omongan beliau yang kita ambil malam hari ini sebagaimana dinukil dalam kitab Hilyatul Auliya. Kata Abdullah bin Mas'ud, khiyarukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang pertama ahsanukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau pengen jadi lebih baik, yang pertama harus lebih baik dalam urusan akhlak. Yuk bahasa kita karakter. Ya. Apalagi bahasanya akhlak apa akhlak? Perilaku itu bukan akhlak, pintar. Ya. Tak kasih paham ya, ada bedanya akhlak dengan adab. Ada bedanya akhlak dengan adab. Kalau akhlak itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu adalah halun lin nafsi da'iyatan laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin.
Yang dinamakan akhlak itu adalah keadaan jiwa, halun nafsi, keadaan jiwa, da'iyatan laha, yang keadaan itu menjadikan jiwa tadi ila af'aliha, mengajaknya kepada mempraktekannya atau mengaplikasikannya, min ghairi fikrin, dengan ketiadaan berfikir, wala ruwiyatin, dan ketiadaan menimbang. Jadi akhlak itu aslinya adalah urusan hati. Nah, tapi ketika orang sudah berakhlak dengan sesuatu akhlak di dalam hatinya, maka muncul perbuatan itu muncul nggak pakai pikir, nggak pakai kemudian pertimbangan, muncul begitu aja, tuh akhlak tuh namanya. Apa maksudnya? Akhlak ini sama, di mana-mana aja sama akhlak nih. Tapi kemudian misalnya contoh ya, orang nih memang orang yang pemurah, orang yang dermawan. Dermawan akhlak apa bukan? Akhlak. Nah, dermawan ini sifatnya pertama adanya di dalam hati. Jadi akhlak tuh adanya di dalam hati. Nah, ketika orang ada yang minta, orang dermawan ini nggak pakai mikir, nggak pakai pertimbangan, langsung ngasih. Kenapa? Berarti dalam hatinya ada akhlak sifat derma. Kalau kita timbang ini dulu nih, kasih nggak? Ini jangan-jangan dibohongin nih. Ini jangan-jangan biasanya penipuan doang nih. Kemudian ngasih apa enggak? Ujung-ujungnya ngasih apa enggak? Ujungnya kalimatnya mohon maaf, lewatin aja ya. Nah, itu kemudian karena banyak pertimbangan lalu nggak ngasih. Itu namanya akhlaknya belum tertanam di dalam hatinya. Jadi akhlak tuh keluar sifatnya tuh spontan, nggak pakai banyak mikir. Iya, itu namanya akhlak. Jadi kalau kita masih mikir kemudian bantu penggak, berarti akhlak belum lagi tuh nyampe kepada makom Jadi akhlak itu adalah keadaan hati. Kalau memang hati orang ini suka nolong, ngelihat orang kadang-kadang nggak diminta juga ngebantu, itu namanya akhlak. Ya. Kadang-kadang tuh kemudian kalau begitu lagi dapat rezeki kemudian cair, kemudian kadang-kadang nggak disuruh ngeluarin kopi juga kopi keluar. Ada? Nah, kagak. Tapi nanti insya Allah iya. Insya Allah doang, tapi insya Allah ya, insya Allah ini ya nggak pasti. Iya, kalau enggak ya di rumah masing iya. Nah, apa bedanya dengan adab? Kalau adab ini kemudian adalah wujud dari akhlak yang tiap daerah atau tiap wilayah, atau adab ini adalah perwujudan dari akhlak yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Jadi akhlak dengan adab itu beda. Kalau orang berakhlak pasti orangnya beradab, tapi kalau orang beradab belum tentu berakhlak. Misalnya contoh ya misalnya orang ini sifat kasih sayang ada dalam hatinya, itu akhlak tuh namanya. Sifat kasih sayang tuh akhlak. Sifat kasih sayang tuh begitu misalnya ketemu temen, misalnya spontan aja dia ngajak salaman, nanya kabar, namanya itu kemudian salaman itu adab. Akhlaknya adalah kasih sayang. Tapi bisa jadi ketika kita di daerah lain atau di negara lain atau kemudian di tempat yang lain, akhlaknya sama, kasih sayang. Misalnya contoh saya sering sampaikan, orang di Arab tuh kalau ketemu kawan, tandanya kasih sayang dengan kawan tuh kemarin adalah kepalanya diunyel-unyel. Jadi kalau orang Arab ketemu kita dan dia senang ketemu kita, dia sayang dengan kita, kepala kita unyel. Yaitu bagi dia adalah adab. Akhlaknya sama, yaitu kasih sayang, tapi adabnya bisa berbeda-beda. You jangankan kalau di kita jangan coba begitu. Ketemu Pak RT seneng unyel-unyel begitu. Ditapuk sama Pak RT kan bisa dibatalin tuh BLT. Kenapa? Akhlaknya sama, tapi adab tuh bisa berbeda-beda. Kalau kita misalnya ketemu orang yang lebih kita hormati atau kita muliakan atau kita tuakan, ya misalnya kalau di kita kan ya salaman, ya cium tangan. Ya akhlaknya adalah menghormati. Tapi kalau orang misalnya di Jepang, kalau dia menghormati orang cium tangan enggak dia? Enggak. Terus ngapain? Hai, gitu doang kan? Nunduk gitu doang kan? Tapi akhlaknya sama enggak? Sama, yaitu Di mana letaknya akhlaknya? Di dalam hati. Tapi kemudian adabnya berbeda. Nah, itu bedanya akhlak dengan bisa jadi orang cium tangan tapi hatinya
nggak berakhlak bisa. You cium tangannya sekedar formalitas, dia nggak menghormati, dia sebenarnya nggak senang, cuma karena biasanya begitu ya begitu. Nah itu namanya nggak berakhlak. Jadi akhlak itu adalah keadaan di dalam hati. Maka yang harus dibenahi pertama untuk menjadi orang yang lebih baik adalah dalam urusan akhlak. Benar gak kita nih orang yang penyabar? Benar gak kita nih orang yang pemurah? Benar gak kita nih kemudian orang yang menghormati? Ya letaknya ada di dalam hati. Nah ini yang pertama kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang akhlaknya baik. Jadi yang kita benahi di tahun baru ini, semakin kesini makin kesini, apalagi makin tambah umur ya, akhlaknya apakah sudah makin baik atau justru na'udzubillah kemudian makin jadi orang yang gak baik. Makin kesini makin emosian, makin kesini makin dengki, makin kesini kemudian makin sombong. Yuwaliyadzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan apa? Inna aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa. Orang yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku di akhirat kata Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi siapa yang paling baik akhlaknya nanti paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Mudah-mudahan bisa insya Allah ya. Yang pertama urusan akhlak ya. Yang kedua kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling membawa manfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita kalimatnya begini, pengen jadi orang yang lebih baik, ya pertanyaannya manfaat apa yang kita berikan kepada orang lain, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada orang banyak. Jadi orang yang paling baik adalah bukan orang yang punya paling banyak harta dan atau paling tinggi jabatannya, tapi orang yang paling baik yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling memiliki banyak manfaat. Yang pertama yang diberesi tadi adalah urusan akhlak. Saya kemarin ceramah di ibu-ibu di sini gini ya, kita ini kan ada dua unsur ya, ada fisik, ada jiwa. Kan kita kan ya ada fisik, ada jiwa ya. Nah akhlak tadi kan letaknya di jiwa. Kalau fisik itu kata ulama sifatnya ijbari ya, ijbari. Kalau akhlak itu sifatnya ikhtiari. Apa bedanya? Kalau fisik bentuknya kita nggak bisa milih, kita dipaksa. Ijbar itu artinya dipaksa. Kita secara fisik bisa milih nggak kemudian pengen hidung kayak apa, pengen mata kayak apa. Kalau seandainya kita bisa milih, misalnya lahir, terus secara fisik kita kemudian nggak ijbari, nggak dipaksa oleh Allah, kita boleh mesen pengen punya hidung yang kayak apa. Hah? Kata Allah, mau aku ciptakan kamu punya hidung yang kayak gimana? Yang minimalis, yang ke depan apa ke dalam? Mancung ke dalam. Hah? Pengen punya mata yang kayak apa? Kalau ibu-ibu kemarin pengen punya mata yang belok. Kalau bapak-bapak pengen putar mata kayak apa? Sempit. Sempit kayak gang. Ya. Pengen warna kulit, kalau kita bisa milih, yuk pasti pengennya yang putih, bersih. Yuk mengkilat. Yuk jadi manusia mengkilat tuh. Manusia apa yang pakai cat tuh namanya tuh. Nah, manusia silver tuh mengkilat ya kan. Tapi secara fisik kita ijbari, nggak bisa milih. Kalau secara fisik kita nggak bisa milih, begitu jebret keluar udah adanya begitu. Lihat hidungnya menyek,
bahasanya kasar bener menyek. Hidungnya kemudian ketekan di bidan waktu kemudian ngelahirin ketekan hidung, tadinya maman ancung, begitu ketekan bidan jadinya mang aslinya begitu. Alhamdulillah lahir kulitnya iya sawo mateng ya kan, cuma kematangan masalahnya. Jadi iya kematangan, tapi begitu dilihat sama bapak ibunya mirip. Anaknya kulitnya begitu dilihat bapaknya kurang lebih, hidungnya lihat ibunya sama, matanya sama, berarti alhamdulillah. Yang aneh kalau bapaknya hitam, anak ibunya hitam, anaknya putih. Nah itu pabriknya dari mana tuh? Iya kan? Jadi alhamdulillah. Tapi kalau jiwa kata para ulama kita ikhtiari, kita bisa milih. Pengen jadi orang pendendam kah? Pengen jadi orang pemaaf kah? Kita nggak ada yang dilahirkan jadi orang pendendam dan nggak ada kita yang dilahirkan jadi orang pemaaf. Kita disuruh atau dibebaskan milih. Kalau kemudian hidung kita begitu lahir nggak punya pilihan. Makanya kalau mencela fisik orang nggak boleh, tapi mencela kelakuan akhlaknya orang boleh. Nah itu bedanya. Kenapa? Karena kalau kelakuan akhlak itu pilihan, kalau fisik kita nggak bisa milih. Makanya mencela fisik itu dosa besar. Makanya kalau manggil temen yang enakin pinter. Ini mentang-mentang temen hitam. Hah? Apa tadi? Keling itu apa? Keling hitam. Bahasa apa itu? Bahasa Jawa. Hitam pekat keling namanya. Itu nggak boleh itu. Dosa besar itu. Benar itu menghina ciptaan Allah itu. Benar ini, tapi benar loh ya. Ini benar. Tapi terserah kalian. Ya mau kalian terusan ya terserah. Kan Ustadz yang dipanggil Ridho aja. Ya Ridho karena dia nggak bisa ngelawan lagi kan. Pertama dipanggil keling sakit hati ya? Enggak. Keling. Iya memang bawaan lah. Iya kan saya bilang tadi itu namanya ijbari. Yuk kalau memang kemudian temannya Ridho ya mungkin dosanya berkurang lah kali ya, karena temannya Ridho. Keling ya, hitam pekat ya. Wah itu kasar bener itu loh. Kalau dia mending dipanggil sawo maksudnya ya daripada keling kemudian. Nah panggilan seperti itu menghina fisik, menghina fisik. Kenapa jadi berdosa? Karena itu nggak bisa Tapi kalau kemudian mencela kelakuan akhlak seseorang, si anu tuh nggak punya akhlak, itu boleh. Kenapa? Karena akhlak itu pilihan. Jadi satu sisi kita diberi fisik nggak bisa milih, satu sisi kita diberi jiwa bisa milih mau jadi akhlak yang seperti apa. Akhlak orang kemudian yang bakhil ya bisa, jadi orang pemurah ya bisa, tinggal kita milih yang mana. Iya. Maka nanti yang dinilai di hadapan Allah yang ijbari apa yang ikhtiari. Iya, yang kita bisa kalau kita nggak bisa milih nggak akan dinilai, nggak akan ditanya nanti di alam kubur kemudian kenapa hidungmu pesek, nggak akan ditanya. Yang ditanya kemudian kenapa di dunia hidup sombong, berasa paling pintar, berasa paling alim, berasa paling ini, bisa ditanya. Kalau kenapa matamu sipit misalnya, yuk nggak ditanya karena sifatnya ijbari. Jadi yang kita beresin adalah urusan jiwa, urusan akhlak. Ini yang pertama ya. Yuk malu juga kalau makin kesini yuk akhlak makin jelek, yuk malu. Yang kedua kemudian adalah mikirkan apa sih manfaat saya buat orang lain. Ini orang yang terbaik ya. Maka bersyukurlah kalau diberi Allah hidup punya banyak talenta, yang dengan talenta itu bisa membawa manfaat betul ya. Jadi orang yang memberi manfaat ini ya dengan orang yang ahli ibadah. Tapi dia ahli ibadahnya sibuk sendiri aja ibadah. Umpama di rumah dia ibadah aja di rumah. Habis sholat, assalamualaikum, sholat lagi semalam 100-200 rakaat misalnya baca Quran, kemudian sehari semalam sekali
khatam, bisa zikir semalaman misalnya 5.000 kemudian dan sebagainya. Tapi dia kemudian di lingkungan atau di masyarakat atau di sesama umat Islam dia nggak membawa manfaat, kemudian itu Nabi mengumpamakannya seperti bintang, seperti terang tapi cuma bisa nerangi diri sendiri. Iya. Tapi kalau orang ibadahnya mungkin nggak terlalu begitu amat, biasa saja. Yo sholatnya yang wajib, yang sunnah yo kadang-kadang. Yo tahajud 5 tahun sekali. Iya, model kayak pemilihan presiden. Ya, tahajud 5 tahun sekali. Kemudian yo baca Quran khatamnya Tahun sekali. Hah? Tahun sekali. 2 tahun sekali. Kapan itu? Hah? Ramadan. Nggak kelihatan Ramadan potongan khatam Quran mah. Awal-awal doang sampai juz 10, habis itu sadaqallahul azim, nggak khatam lagi. Ketemu Ramadan balik lagi alif lam mim, nggak khatam. Tapi alhamdulillah hidup kemudian banyak banget membawa manfaat bagi orang. Maka kata Rasulullah, orang itu umpama rembulan. Dia terang dan dia bisa menerangi orang lain. Syukur-syukur ibadah rajin, hidup manfaat, iya kan? Ibadah rajin, hidup manfaat. Tapi kayaknya kalian jauh deh. Ya, jauh. Ya minimal hidup manfaat, betul. Ya, minimal hidup manfaat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu warḍah, salah satu penyebab orang diangkat jadi wali itu apa? Karena dia hidup banyak mikirin kemaslahatan dan kebaikan orang lain. Wah, itu cara jadi wali tuh. Jadi dia hidup ini mikirkan bagaimana memberikan kebaikan kepada orang lain. Kayak Pak RT misalnya. Pak RT ini kan kalau hidup sehari-hari mikirkan kebaikan warga. Begitu kemudian BLT belum keluar, artinya cuma tanda-tandanya saja, isu-isu keluar, ditunggu sebulan belum keluar, 2 bulan belum keluar, yang dirongrong siapa? Wah, benar emang Pak RT? Wah, senyumnya bilang iya Pak Ustadz. Tapi maaf Pak RT, begitu BLT sudah keluar, ada gak yang ngucapin terima kasih ya bangsa rokok gudang garam gitu? Ada gak kira-kira? Hah? Iya itu contoh, kalau nggak merokok ya mentahannya. Ada nggak kira-kira yang begitu Pak RT? Nggak ada. Yo innalillah, alhamdulillah. Iya, tapi Pak RT niatnya apa? Ya Allah, saya pengen hidup jadi orang bermanfaat. Nah, maka Pak RT ini jadi minimal walimu. Betul kan? Iya, kalau nggak jadi wali murid ya gimana ceritanya? Benar. Wali kelas. Ya, salah satu bikin orang naik pangkatnya di sisi Allah ke derajat yang lebih tinggi adalah dengan dia hidup banyak membawa manfaat. Ini sudah ibadah males, hidup ngeresahin nyusahin orang melulu. Kalau ada dia orang geli. Iya. Wah, si Anu ada nih datang, wah bakalan ribet dan nih makanan bakalan gak cukup nih. Nah, itu. Begitu dia datang, ya si Anu datang, kopi sembunyiin kopi. Iya, karena kalau si Anu datang kopinya pasti habis kemudian, ya. Sembunyikan, berarti dia datang bikin orang geli. Nah, rumusnya kalau ndak bisa hidup ngasih manfaat, yuk minimal hidup jangan membawa mudarat. Kalau nggak bisa nyenengin orang, ya hidup jangan bikin orang sedih. Kalau nggak bisa memuji, yuk minimal jangan menghina. Ini memuji nggak bisa, menghina nomor satu. Di zaman sekarang ya Allah, ngasih solusi nggak bisa, tapi kritik. Wah, apa PT? Tak bantuin curhat PT. Apa tadi? Iya, orang kalau mau kritik silahkan, tapi solusinya begini kan nanti dipertimbangkan tuh. Tugas kami kan mengkritik. Iya, tugas mengkritik, tapi kalau kritik doang semua orang juga bisa. Kalau kritik begini caranya gimana kira-kira biar kemudian nggak numpuk ke PRT semua. Kalau kritik PRT yang suruh mikir lambat laun PRT darah tinggi. Apa jangan-jangan sudah? Alhamdulillah,
sehat, walaupun nggak ada tanda terima kasih tetap sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak RT jadi wali insyaallah ya. Cuma 2 orang doang yang aminin Pak RT, kayaknya nggak ada yang pengen kayaknya. Iya bener. Kalau di RT 9 Pak Indra, saya sering Pak Indra, saya bilang Pak RT seumur hidup dari awal sampai sekarang nggak diganti-ganti kemudian. Iya. Kenapa? Iya, kalau pikirannya memang mau ngasih manfaat ke orang lain, setiap orang punya jalan yang beda-beda, punya jalan masing-masing. Saya jadi Pak RT nggak mungkin bisa, ya kan? Saya jadi Pak RT nggak mungkin bisa nggak kuat saya kemudian di rongrong warga. Pak RT jadi saya nggak mungkin bisa. Kenapa? Sulit jadi ustadznya pincar. Sulit. Kadang-kadang disuruh ceramah, kemudian kalau nggak lucu dikata-katain, ya kan? Wah, ustadznya lurus banget, bikin ngantuk. Begitu lucu, amplopnya ala kadar. Iya. Ruwet gak tuh? Ruwet gak? Mumet gak itu? Maka katanya cair, ya kan? Ya ada tambahan minimal 10%. Waduh, Mak. Siap. Apa yang liar? Kopi kagak ada. Aduh. Susu nggak ada. Sampai mana tadi? Kopi. Kopi. Bisa mau cuman gitu doang, kopi di mana-mana. Mau orang gotong royong pasti teriak kopi, kerja kagak. Cuman teriak kopi doang, baru datang udah teriak, ya kan? Biasanya begitu kan ya? Begitu baru datang teriak kopi, udah begitu tuh. Ada orangnya di sini, ada. Ya Allah. Iya, baru datang udah teriak kopi. Iya, jadi pikirkan hidup ini kemudian memberi manfaat yang seperti apa. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ini yang kita harus benar-benar sadar ya. Wa aktsarukum tadzakkuran bil maut. Orang yang pengen jadi lebih baik tuh kemudian dari masa ke masa harus benar-benar dia sadar bahwasanya jarak antara dia dengan kematian itu makin dekat. Ya, ini yang benar-benar harus kita sadar nih, pintar. Ya. Kan hakikatnya tahun baru itu kan berarti setahun sudah umur kita ya. Jangan-jangan nggak nyampe selesai 2025 kitanya udah selesai. Iya. Maka kemudian kita harus sadar, tahun baru lagi, berarti berkurang lagi, berarti harus makin siap lagi. Mati itu nggak boleh ditakuti, pintar. Ya, kenapa? Karena mati itu pas. Kalau takut itu sesuatu yang bisa iya, bisa enggak, tuh boleh kita takut. Misalnya kemudian, ya, takut misalnya takut bisa makan apa enggak. Nah itu boleh kita takut. Kenapa? Karena bisa iya, bisa enggak. Takut nanti ke depannya kemudian bisa ibadah apa enggak. Yuk boleh takut. Kenapa? Bisa iya, bisa enggak. Kalau sesuatu yang pasti, yuk kita nggak boleh, nggak bisa takut mati enggak? Mati. Yang nggak mau mati enggak? Mati. Yang nggak pernah mikirin mati enggak? Yang nggak siap mati enggak? Iya kan? Maka tugas kita bukan takut mati, tapi kemudian siap mati. Iya, siap maka kemudian kata Imam Syafi'i di akhir zaman, salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah, kata Imam Syafi'i, dicatat baik-baik, nanti di akhir zaman itu banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Itu tanda-tanda sudah akhir zaman. Bila sudah terjadi banyak orang meninggal, kita nggak tahu apa sakitnya, nggak apa, tiba-tiba meninggal, kadang-kadang umur masih muda meninggal. Nah itu kata Imam Syafi'i adalah tanda-tanda akhir zaman. Yuk kira-kira di masa kita sekarang udah banyak belum keadaan yang begitu? Yuk, tapi kok kalian nggak sadar-sadar? Harusnya mikir, kalau dia bisa begitu berarti kemungkinan juga kita bisa. Maka yang kita lakukan apa? Ya tidak ada cara lain, yaitu siapkan dari sekarang. Jadi mau kapan aja terserah.
Sampai Nabi itu bilang begini dalam hadis itu kan, kata Nabi apa? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Saddad ibn Aus Al-Ansari radhiyallahu taala an. Kata Nabi, orang cerdas, orang yang akalnya pinter, itu adalah orang yang kemudian dia senantiasa kemudian mengkoreksi, mengintrospeksi dirinya. Dia selalu hitung-hitung tuh dirinya tuh. Saya yang tahun kemarin dengan saya yang sekarang ada perubahannya gak, ada perbaikannya gak? Itu orang cerdas kata Nabi. Ya. Maka kan nasihat Sayyidina Umar apa? Hasibu qablaan tuhasabu wazinu qablaan tuwazanu. Hisab diri kalian, hitung diri kalian sebelum nanti benar-benar dihitung di akhirat. Timbang diri kalian sebelum nanti benar-benar ditimbang di akhirat. Kenapa orang di akhirat nanti berat ditimbang? Kenapa orang nanti di akhirat berat proses hisabnya? Jawabannya adalah karena di dunia nggak pernah ditimbang-timbang, di dunia nggak pernah menghitung hitung. Kalau pengen nanti di akhirat dihisab ringan, timbangan kemudian prosesnya ringan, nggak ribet kemudian, maka di dunia harus kemudian nimbang dan di dunia harus ngitung. Saya yang 2024 dengan saya yang sekarang 2025, atau saya yang 2023, 2024, ada nggak perbaikannya, ada nggak perubahannya? Ya alhamdulillah kemarin 2024 alhamdulillah nggak pernah ke masjid. Sekarang 2025 alhamdulillah sudah mulai ke masjid. Alhamdulillah 2024 nggak pernah ngaji. 2025 alhamdulillah dah mulai ikut taklim. Berapa kali dalam setahun? Sekali. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah paling tidak mulai sekali. Ya mudah-mudahan tahun 2025 kemudian mulai mikir. Tidak ada makin kesini itu orang makin jauh dari mati, makin kesini itu orang makin dekat mati. Ya kan? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Kata Allah apa? Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, waman nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, apa yang akan terjadi? Nunakkishu fil khalq, maka fisiknya akan kami kembalikan seperti awal penciptaan. Afala ya'qilun, kalian gak mikir kata Allah. Jadi makin kita diberi umur panjang, makin kita dikasih hidup lama, fisik kita ini makin kembali seperti dulu kita masih bayi. Dulu umur 30-an, 40-an kalau ngelihat apapun masih jelas. Sekarang begitu dikasih Yasin ditutup. Ditanya oleh tuan rumah, kenapa nggak bisa baca? Bisa baca, tapi kenapa? Tulisannya nyatu. Ya kan? Nyatu. Harus perlu kaca? Iya. Yang tadinya pengajian kalau duduk 2 jam bersilah kuat, sekarang belum lagi sejam sudah pindah 13 kali posisi, ya kan? Bersila, selonjor, tahiyat awal, tahiyat, kalau sudah terakhir lalu langsung ya kan? Yang tadinya kuat duduk tegak sekarang 15 menit harus nyari sende, ya, itu tanda sudah iya. Oh sadar ya. Tapi ujungnya kalimat itu kata Allah apa? Afala yaqilun. Kalian nggak mikir ya? Artinya sudah saatnya waktu untuk kembali. Iya. Kan kita ketika bayi itu posisinya sebelum bayi apa? Nggak ada. Kita tadinya nggak ada. Ada jadi bayi dengan fisik yang keadaannya begitu. Lalu jadi dewasa, jadi tua, balik lagi seperti bayi. Berarti bentar lagi nggak ada. Maka kata Allah, pikirkan sebentar lagi tanda-tandanya, kemudian itu akan menjadikan kita bahwa keadaan kita tidak lama lagi akan menjadi orang yang nggak ada, atau disebutnya namanya almarhum. Apa artinya almarhum? Hah? Apa almarhum artinya?
Almarhum itu artinya orang yang diberi rahmat. Ya, almarhum itu orang yang diberi makanya gelar almarhum itu khusus kalau yang meninggal ini orang Islam. Begitu orang Islam meninggal disebutnya kalau laki-laki. Kalau perempuan almarhum. Nah, kalau bukan laki-laki, bukan perempuan, aluminium. Kalau yang meninggal orang non muslim tidak boleh disebut almarhum. Ya, coba almarhum itu kan artinya orang yang dapat itu isim maf'ul, pinter. Rahima yarhamu rahman wa rahmatan fahuwa rahibun wa dzaka marhum. Nah, marhum tuh tambahin alif lam, almarhum. Nah, almarhum si fulan bin si fulan. Berarti itu kita kalau nyebut dia almarhum tuh kita doakan mudah-mudahan si fulan ini dalam kuburnya dapat Nah, tapi kalau yang meninggal orang non muslim tidak boleh, haram disebut almarhum. Karena orang meninggal dalam keadaan non muslim tidak akan dapat rahmat. Jadi nyebutnya apa? Jenazah. Ini kalau nggak ngopi ya begini ngaji nih kemudian. Bedanya mayit sama jenazah apa? Ayo coba. Bedanya mayit sama jenazah apa? Hah? Jenazah dari kafani, mayit belum. Mayit Belum. Terbalik. Kalau jenazah tuh pas belum dikafani, begitu sudah dikafani namanya disebut mayit. Makanya ketika sholat jenazah kita usolli sholat jenazah apa usolli hazal mayit. Nah, karena sudah dikafani, sudah dimandikan, maka disolatinnya usolli ala hadal mayit. Jadi mayit tuh kalau sudah dikafani, kalau belum dikafani, belum dimandiin, digeletakin aja disebut namanya jenazah. Kalau di rumah sakit kamar mayat maka berjenazah. Jenazah. Berantem kalian tuh. Ada yang bilang kamar mayat, ada yang bilang kamar jenazah. Iya, emang diurusin di rumah sakit. Iya. Jadi kalau belum dikafani, belum dimandikan disebutnya namanya jenazah. Iya, kalau sudah dimandikan disebutnya mayit, bukan mayat loh ya. Mayat tuh agak serem nyebutnya. Misalnya Pak RT sambutan orang meninggal, di samping kita ada mayat. Agak ngeri kan? Iya, nyebutnya mayit itu bahasa Arab, mayitun, mayitani, mayitun. Kemudian makanya kalau yang meninggal dua, kemudian usolli ala hadanil mayitani, kemudian bisa sekali sholat tapi kemudian dengan niat dua begitu. Ya. Kalau kemudian mau disolatin, ya namanya tadi mayit. Jadi kalau sambutan, ya ini mayit. Nah itu kemudian kalau kemudian belum dimandikan namanya jenazah. Kalau sudah dikuburkan namanya almarhum. Kalau dia orang Islam, kalau dia enggak Islam disebutnya kemudian alkohol. Mendiang. Ada bahasanya lagi yang lain. Yang penting bukan almarhum aja. Ya, mendiang si Anu, jangan almarhum si Anu. Yuk, agak bakalan kena karena rahmat itu hanya bagi orang yang Nah, yuk kemudian jadi tahapan yang ketiga untuk menjadi lebih baik adalah kita nggak perlu takut mati, kita nggak tahu kapan mati, tapi kita harus siap-siap Iya, mau nggak mau, sealergi apapun kita, seneng nggak seneng kita bahas kematian, mau nggak mau kita ngebahas kematian, yuk kita harus paham, yuk ujung-ujungnya juga pasti nanti mati. Maka kata Abdullah bin Mas'ud yang terakhir yang ketiga ini adalah ketika orang pengen jadi lebih baik, berarti dia paling siap, paling punya siap, paling banyak bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Sayyidina Abu Bakar tuh bilang begini, kalau orang kemudian mati masuk ke dalam kubur nggak membawa bekal, itu kayak orang kemudian berenang di lautan tanpa kapal, kayak orang mengarungi lautan tanpa kapal. Luar biasa mengerikannya kemudian. Kenapa? Karena nggak bawa bekal. Siapa itu? Ya orang diberi kesempatan 2024 lewat 2025 lewat nggak menjadi lebih baik. Apa definisi menjadi lebih baik? Definisinya apa? Satu, akhlaknya lebih
Ya, yang tadinya pemarah belajar dikurangi pemarahnya. Kemudian yang kedua, orang yang lebih baik adalah orang yang paling punya banyak manfaat. Yang ketiga adalah orang yang paling bersiap-siap untuk yang namanya mati. Maka bila tiga ini ada, benar berarti resolusi 2025 menjadi manusia yang lebih baik. Tapi bila enggak, berarti belum menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita insya Allah dijadikan dengan taufik dan hidayah oleh Allah menjadi orang yang terus semakin tambah hari makin tambah waktu menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita insya Allah dijadikan orang-orang yang ikhlas, yang istiqamah dalam menuntut ilmu, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dengan keadaan husnul khatimah, dengan iman yang sempurna. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan apapun yang diniatkan oleh sahibul bait, apapun yang beliau hajatkan dunia wal akhirah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan hajat kita, cita-cita kita. Bijahid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda wa la ma'thuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kurang lebihnya yang kurang berkenan, bercanda-bercanda yang mungkin kurang nyaman, minta maaf, minta halal, minta ridho, lahir batin, dunia dan akhirat. Al-wafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.